नमस्कार बंधुगण। आज आम कथा हेबा एक बहुत पवित्र और शक्तिशाली पर्व जहाँकि होली संपर्क रे। बंधुगण, होली पर्वर गोटे दिन पूर्वर पालित होता है होलिका दहन। एही दिनटी केवल एक परंपरा नुह, यह आम जीवन में शुभ शक्तिर प्रवेश और अशुभ शक्तिर नाश करिवार प्रतीक अटे। पुराण कथा अनुसार भक्त प्रहलाद को बंचाइबा पई भगवान नरसिंह अवतार नैथिले एवं अहंकारी होलिकार नाश करथिले। तेणु एही होलिका दहन यह आमको सबुबेले शिखाई थाए जे सत्यर सबुबेले विजय होई थाए और असत्यर सबुबेले नाश होई थाए। बंधु माने, आजिकाली लोकमानंकु सेमानंकर जीवन में विभिन्न प्रकार समस्या सहिबाकु पड़ुछि। काहार धन समस्या तो काहार परिवार रे अशांति, काहार काम रे बाधा, आउ काहार व्यवसाय रे क्षति एवं केतेक लोक नजर दोष और नेगेटिव शक्तिर प्रभाव पाई समस्या रे रहुचंती। तेबे आपण माने जदि आपणक जीवन में एही सबु समस्या गुड़िक अनुभव करुचंती, ताहेले आजिर एही भिडियोटी आपणक पई बहुत उपकारी अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे आपणक आज कहिबु एही होलिका दहन राति रे करा जाउथिबा तीनोटी सहज और शक्तिशाली उपाय। एही उपाय गुड़िक बहुत सहज, किंतु जदि आपण भक्ति और श्रद्धार सहित करिवे तेबे निश्चय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखि पारिबे। बंधुगण, होलिका दहनर अग्नि को बहुत पवित्र बोली माना जाइथाए। एही अग्नि रे आमे आमर दुख, चिंता, भय और अशुभ प्रभाव को समर्पण करिथाउ एवं आशा करिथाउ एक नुआ आरंभ, नुआ खुशी और नुआ सुजगर। एही कारणरू एही दिन अनेक लोक माने अनेक गुड़िए विशेष उपाय करिथांती, किंतु सठिक तथ्य न पाइबा कारणरू अनेक लोक माने बहुत भूल उपाय गुड़िक मध्य करि देइथांती, जहा द्वारा सेमानंकु सेही उपायर फल केबे भी मिली पारि नथाए। सेथिपई आजिर एही भिडियो रे मु आपनंकु सरल और सठिक उपाय गुड़िक विषय रे कहिबी, जहा आपण सहजरे करि पारिबे। बंधुगण, भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपनंकु एक छोट अनुरोध जे जदि आपण एपर्यंत मोर एही चैनलटी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे दया करी एही चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु, भिडियोटी को लाइक करंतु और कमेंट रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। एहा कले आपणक मनर श्रद्धा बढ़िबो और भिडियोटी अन्य मानक पाखरे पहुँचिबो। आपण जदि चाहुछंती आपणक परिवार और मित्र माने मध्य एही पवित्र उपाय गुड़िक विषय रे जानंतु, तेबे भिडियोटी को सेमानंक पाखकु मध्य शेयर करि दियंतु। बंधुगण, मने रखंतु, कौनसी भी उपाय करिबा आगरु आपणकर मन पवित्र और सकारात्मक रहिबा आवश्यक। कौनसी खराब भावना मन भितरे नेई करि आपण उपाय केबे भी करिवे नाही। भगवान सर्वदा भक्ति और सत्यता को ग्रहण करिथांती। तेबे चलंतु आउ डेरी न करि जानिबा होलिका दहन राति रे केउ तीनोटी शक्तिशाली उपाय करा जाइथाए, जहा आपणक जीवन रे धन, सुख और शांति आनी पारे। आउ हाँ, शेष उपायटी बहुत खास अटे एवं बहुत चमत्कारी अटे, जहा आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन निश्चय रूप से नहीं करि आसिबो। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती रूप से देखंतु। तेबे बंधुगण, प्रथम उपायटी हेउछि नजर दोष और नेगेटिव शक्ति को दूर करिबा पई। आजिकाली अनेक लोक मानकर जीवन में एमिति घटुछि कि सेमानंकर काम तो भलरे चालुथिबो किंतु हठात बंद होई जिवो। घरे सबु किछि भल थिबो किंतु हठात झगड़ा आरंभ होई जाउथिबो। शरीर भल थिबो किंतु हठात असुस्थ हेबा आरंभ होई जिवो। एमिति समय रे बहुत लोक माने भाबंती होई पारे आम उपरे नजर दोष बा अशुभ प्रभाव लागिछि। तेणु जदि आपणक जीवन में एही भली किछि चालुछि, ताहेले आपण एही उपायटी को निश्चय रूप से करंतु। तेबे एही उपायटी को करिबा पई सर्वप्रथमे आपण जेउ स्थान रे आपणकर होलिका दहन हेउथिबो सेही स्थान को जांतु। संभव हेले सफा वस्त्र पिंधिकी जिबे एवं आपण आपणक साथी रे गुटिए नड़िया किंबा गुटिए ताजा लेंबू नहीं करी जांतु। एहा परे अग्नि पाखरे छिड़ा होई मनरे भगवानंकर नाम नियंतु, निजर इष्ट देवंकर नाम मनरे नियंतु। आपण जेउ देवतांकु भक्ति करंती सेही देवतांकर नाम निज मनरे नियंतु। तापरे सेही नड़िया बा लेंबू को निजर मुंड चारिपटे
7 ଥର ଘୁରାନ୍ତୁ। ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆପଣ 7 ଥର ଘୁରାଇବା ସମୟରେ ନିଜର ମନରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ନଜର ଦୋଷ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେସବୁ ଏହି ନଡ଼ିଆ ବା ଲେମ୍ବୁକୁ ଆସୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘୁରାଇବେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ତରତରରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ନାହିଁ। 7 ଥର ଘୁରାଇ ସାରିଲେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ବା ଲେମ୍ବୁକୁ ସିଧାସଳଖ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଓ ନଜର ଦୋଷକୁ ଦହନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲୁକା ଲାଗିବ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ହୋଲିକା ଦହନ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରେ ଧନଲାଭ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ରହୁନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକି ରହିଯାଉଛି। ଘରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୋଲିକା ଦହନ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ସଫା ପରିଷ୍କାର ନଡ଼ିଆଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆର ଉପର ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଣାଟିଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି କଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ସହିତ କଳା ରାଶି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ତା ଭିତରକୁ ଭରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭରିବେ କାରଣ ଗୁଡ଼ ମିଠାପଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର କାରକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ରାଶି ଶନି ଓ ଶନି ଦୋଷର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବାଧାକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହୋଲିକା ଦହନର ଅଗ୍ନି ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଘରର ଧନ ବାଧା ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଭକ୍ତି ସହ ଅଗ୍ନିରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇବା ସମୟରେ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବାଧା ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ଟଙ୍କା ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପାୟ କରିବା ସହିତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭଗବାନ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ବା ଶେଷ ଉପାୟଟି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଘରେ ମନମତାନ୍ତର, ଅଶାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଓ ଟେନସନ୍ ଫାଲତୁରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେବେ କେବେ ଲାଗେ ଯେ ଘରର ପରିବେଶ ଭାରି ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ହୋଲିର ପର୍ବ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଏମିତି ସମୟରେ ହୋଲିକା ଦହନର ଭସ୍ମକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ହୋଲିକା ଦହନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭସ୍ମକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭସ୍ମ ବା ପାଉଁଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭସ୍ମକୁ ଏକ ସଫା କାଗଜ ବା ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭସ୍ମକୁ ବା ପାଉଁଶକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ପବିତ୍ର ଭସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିରୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଭସ୍ମରୁ ଅଳ୍ପ ଭସ୍ମ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ବଳି ଯାଇଥିବା ଭସ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ସେହି ଭସ୍ମରୁ ଅଳ୍ପ ଭସ୍ମ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଛୋଟ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଭସ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଲ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ହିଁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ହୋଲିକା ଦହନରେ ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଓ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ହୋଲିକା ଦହନର ସେହି 3ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସହଜ ଉପାୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପାୟ ସେତେବେଳେ କରିଲେ ଫଳ ଦେଖାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ମନର ସହିତ କରିଥିବେ। ଏହି ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସମସ୍ତ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଏହି ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶା, ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପକାରୀ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ଓ ଉପକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ।